The recording. So yesterday we are discussing about some functions, right? Function syntaxes we discussed, and we discussed about a function. This is the function system dot out dot print line is the function, right? So this function we are using to print the data. What are the data you have, right? That as it is, it will print. For example, if you are taking this function, right? Public void print student details, system dot out dot print line, right? Student name plus, I'm adding here plus symbol. Okay. Why I added? Up to this, it is a string. The string, it will, as it is, it will print. Okay. The string, it is as it is, it will print whatever the string I have given to you. And after that plus, I am using variable name. Variable name, when I used variable name, it will print whatever the value is there inside the variable, that value it will print. Okay. So these are the functions I created now, right? Now I am ready with a class and I am ready with some data and I am ready with some functions. Okay. How do I call these functions? మనం నిన్న డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా, నిన్న W3 స్కూల్స్ లో నుంచి చేసాం. సేమ్ థింగ్. I'm creating one more class, main class, public class main. Okay. And I have one static method. Right? What is static method? This static method, especially it has separate symbol. Public static void. This is up to this is a normal function, right? And it is with parameters. The first parameter string of arg, right? When you have this one, it becomes starting point, execution point for your class, for your project. In one project, especially console application, if you want to run the test cases, if you want to run any other class files, these classes, for example, this is the class, right? This class is not self-executable, right? Since it is just normal function. If you want to execute this function, I need to call that function from main method. What is that? Main method. This is the main method. This is the starting point. This I can execute. If you see here, how to execute that? Right click, run main. ఓకేనా? సో ఎగ్జిక్యూట్ అయితే ఇక్కడ మనకు రిజల్ట్ వచ్చేసింది. చూడండి, హలో ఇక్కడ ప్రింట్ అయింది. అదే నేను స్టూడెంట్ క్లాస్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దామని పోతా, ఇది రన్ కాదు. వై వై ఇట్ ఈస్ నాట్ రన్నింగ్? కౌశిక్, ఇది కూడా క్లాసే, ఇది కూడా క్లాసే. బోత్ ఆర్ క్లాసెస్ ఓన్లీ. కౌశిక్, సార్ అది ఇంకా కాల్ చేయలేదు సార్, అందుకనే హ్మ్. ఇంకా కాల్ చేయలేదు కదా. అంటే అక్కడ ఈ సిస్టమ్ మెయిన్ దాంట్లో మనం ఏం కాల్ చేయలేదు కదా దాన్ని, ఆ ఫంక్షన్. ఈ క్లాస్లో పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ ఉంది. ఈ క్లాస్లో అది లేదు. ఏ లేదు. క్లాస్లో అయితే పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ ఉందో ఆ క్లాస్ నుంచి మాత్రమే వేరే క్లాసెస్ని కాల్ చేయగలుగుతాము. ఉమ్, ఓకే. ఇది
సెల్ ఇది ఎగ్జిక్యూటబుల్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎగ్జిక్యూటబుల్. ఓకే, దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ ఓకే. చేయాలంటే దిస్ ఈజ్ సపరేట్ క్లాస్ అండ్ దిస్ ఈజ్ సపరేట్ క్లాస్, రైట్? సో వాట్ యూ నీడ్ టు డూ, when you have two different classes and you want to call other class functionality, what you need to do, you need to create the object for that class. అర్థమైందా? సో నౌ మెయిన్ డాట్ జావాలో నుంచి స్టూడెంట్ క్లాస్ని కాల్ చేయాలి నేను. స్టూడెంట్ క్లాస్లో ఉన్న ఫంక్షన్స్ ఐఎమ్ ఇంట్రెస్టెడ్, రైట్? సో వాట్ ఐ షుడ్ డూ, స్టూడెంట్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి. ఇప్పుడు స్టూడెంట్ ఎవరు ఇవాళ? అబ్దుల్. ఓకే, న్యూ ఆఫ్ స్టూడెంట్, రైట్? ఇప్పుడు ఐ క్రియేటెడ్ ద ఆబ్జెక్ట్. హౌ ఐ కెన్ యాక్సెస్ ద మెంబర్స్? ఈ క్లాస్లో ఉన్నటువంటి అన్నింటినీ కలిపి, అది వేరియబుల్ కావచ్చు, ఫంక్షన్ కావచ్చు, అన్నింటినీ కలిపి మనం ఏమంటాము? మెంబర్స్ అంటాం మొత్తాన్ని. ఓకే, సో లెట్స్ సి అబ్దుల్ డాట్ నేమ్. ఏం పేరు ఇతని పేరు? అబ్దుల్. ఏదో పిఓఎస్ఓ ఏదో ఒకటి తన పేరు అది. అబ్దుల్ డాట్ ఐడి 1 2 3. ఐఎమ్ అసైనింగ్ హియర్. ఓకే, I'm accessing the members. Student is another class. You need to remember this. This is the third syntax I am talking about. Public class student, right? I have some data. How I am accessing the data? Like this. First, I am creating the object for the student class. My object name is Abdul, right? Salary 45K, right? And I want to call a function. How do I call? Object dot print student details. Okay, I'll call it like this. Got it? Now, how do I execute this particular method? Okay, debugger point ఎట్లా చేయాలి? How to debug this particular one? We'll see. So, debugging అంటే ఏంటి? How many people have any idea how to debug the code? Yunus, do you know how to debug? Think it is like line by line Hmm. checking of the program. ఎట్లా? ఇక్కడ ఒక బ్రేక్ పాయింట్, ఈ నంబర్ ఉంది చూసారా? యూఆర్ అబ్జర్వింగ్ ద నంబర్ రైట్ హియర్. At that number, in which line you want to start the execution, check that debugger pointer, keep that at that number, you just need to click here. See here, I want to start from here. So debugger point పెట్టాను. Then you can go debug. See here, run and debug. So use that one. So you can easily check what is happening. If you want to go line by line, ఇక్కడ మీకు కీస్ ఉంటాయి. F8 అంటే ఏంటి? లోపలికి వెళ్ళిద్ది. ఇది F7 అంటే లైన్ బై లైన్ వెళ్ళిద్ది. ఓకే, సో మనకి ఇప్పుడు F7 కొట్టుకుంటా పోతాం. స్టెప్ ఇంటూ F7. ఓకే, సో సి హియర్, లోపల క్లాస్లోకి వచ్చింది. వేరియబుల్స్ కన్స్ట్రక్టర్ ఇన్వోక్ అయింది. ఆ తర్వాత సో ఇప్పుడు అబ్దుల్ నేమ్
ఏమైంది? అబ్దుల్ ఎస్ ఐడి ఇది. ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి. ఓకే, ఇక్కడికి వచ్చాను కదా. ఈ వాల్యూస్ ఉంటాయా నా వేరియబుల్స్లో? నేమ్ ఈక్వల్స్ టు యూనస్ ఉండిద్దా? ఐడి ఇది ఉండిద్దా? లేకపోతే నేను ఇప్పుడు అసైన్ చేసిన వాల్యూస్ ఉంటాయా? ఉం? నేను క్లాస్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు చూడండి, వెన్ ఐ క్రియేటెడ్ ఎ క్లాస్ ఐ యాడెడ్ దిస్ డేటా. నేమ్ ఈక్వల్స్ టు యూనస్, ఐడి ఈక్వల్స్ టు 243, వాడి శాలరీ వచ్చేసి 30,000 ఇట్లా పెట్టా. బట్ వైల్ కాలింగ్ దిస్ ఫంక్షన్ ఐ యాడెడ్ సపరేట్ డేటా. While calling the function, I added separate data to those variables. What I should get? లేటెస్ట్ చేంజెస్ ఏదైతే ఉంటాయో ఆ వేరియబుల్కి ఆ వాల్యూస్ వస్తాయి. ఓకే, సో మీరు ఇప్పుడు చూస్తే స్టూడెంట్ నేమ్ అబ్దుల్ ఎస్, స్టూడెంట్ ఐడి 123, స్టూడెంట్ శాలరీ 45,000. ఇదన్నమాట. గాట్ ఇట్? యా గాట్ ఇట్ సార్. సో డీబగ్ చేయడం ఎట్లా, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. డీబగ్గింగ్ స్కిల్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. డే 1 నుంచి మొదలు పెట్టేసుకోండి. రవీంద్ర, ఐడియా వచ్చిందా హౌ టు డీబగ్? నువ్వు ఆల్రెడీ ఎవరికి జావా ఎక్స్పీరియన్స్ లేనిదే వరకు చెప్పరా కొంచెం, దీంట్లో ముగ్గురులో. నాకే సార్, కౌశిక్. కౌశిక, ఓకే. యూనస్ అండ్ రవీంద్ర యా. ఆల్రెడీ హ్యావ్, రైట్? ఎస్. సో డీబగ్గింగ్ ఓకేనా? కౌశిక్, నీకు అర్థమైందా? నీకు అర్థమైతే వాళ్ళకి అసలు అర్థం కావాల్సిన అవసరమే లేదు. ఆల్రెడీ ఆ, అర్థమైంది సార్. డీబగ్గింగ్ ఎట్లా చేస్తాం? అచ్చా, అంటే మన లైన్ టు లైన్ దగ్గర క్లిక్ చేసి ఆ లైన్ లో ఏమైనా ఎర్రర్ ఉందో చెక్ నీకు చేయడానికి ఏ లైన్ నుంచి ఉపయోగపడుతుంది. స్టార్ట్ కావాలనుకుంటున్నా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఇక్కడ నుంచి కావాలనుకో, ఇక్కడ డీబగ్గర్ పాయింట్ పెడతాం. అంటే ఇదంతా ఓకే, నార్మల్ మోడ్లో రన్ అయిపోయింది, ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయిపోయింది. స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఎట్లా? రైట్ క్లిక్ చేస్తాను, డీబగ్. డీబగ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఐ వాంట్ టు గో ఇన్సైడ్ ద ఫంక్షన్. ఐ వాంట్ టు నో ఇన్సైడ్ ద ఫంక్షన్ యాజ్ వెల్. ఐ వాంట్ టు నో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, రైట్? ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫంక్షన్ ఉంది, ఫంక్షన్ లోపల కోడ్ ఉంది. దాన్ని చూడాలంటే ఏం చేయాలి? ఈ బటన్, లేకపోతే ఫంక్షన్ F7 కొట్టినా చాలు. సో F7 కొడితే ఇప్పుడు లోపలికి వెళ్ళిపోయింది. సో యూ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్. నేమ్ అనే దాంట్లో అబ్దుల్ ఎస్ ఉంది, ఐడి అనే దాంట్లో ఇంకోటి ఉంది అనేది. ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఫంక్షన్ సింటాక్స్. ఫంక్షన్ సింటాక్స్ కాదు, హౌ టు క్రియేట్ ఎ ఆబ్జెక్ట్. హౌ డు వి క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్? దిస్ లైన్, దిస్ ఈస్ ద సింటాక్స్. క్లాస్ నేమ్ ఆబ్జెక్ట్ ఈక్వల్స్ టు న్యూ ఆఫ్ క్లాస్ నేమ్. Class name, this is the third syntax. Class name object equals to new of class name. Open bracket, close bracket, ends with semicolon. This is the syntax for object. Okay? Clear? ఎస్. Kaushik? క్లియర్ సార్. Okay. So if I want to call a parameterized function, how do I call? Abdul dot print student details. See here, I can give any data here. Student name, Rahul. His salary is 60. ఎట్లా? రైట్? పారామీటరైజ్డ్ ఇన్పుట్ పారామీటర్స్ అంటే ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షన్కి
ఈ డేటా వెళ్ళిద్దా లేకపోతే ఈ డేటా వెళ్ళిద్దా? నేను ఈ ఫంక్షన్ కాల్ చేశాను అనుకోండి, ఏం డేటా వెళ్ళిద్ది? పారామీటరైజ్డ్ డేటా. పారామీటర్ లేటెస్ట్ డేటా ఏదైతే ఉంటుందో అది రీప్లేస్ అయింది. ఓకేనా? ఓకే సార్. సో దిస్ హౌ ద అడ్వాంటేజ్ అర్థం ఉందా? వాట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్? వీఆర్ గివింగ్ ద కంట్రోల్ టు ద ఎండ్ యూజర్ హూ ఆర్ కాలింగ్, హీ ఈస్ గోయింగ్ టు పాస్ హిజ్ ఓన్ డేటా. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ నీడ్ టు కాల్ ద ఫంక్షన్స్ విత్ ఇన్పుట్ పారామీటర్. ఓకే, సో what is this function? What about this function? What is the return type function? How we can call that and how we can use that? So, Kaushik కాదు, Abdul, I think he joined now, right? So, Abdul dot get salary అన్నా. What is the value I will get here? చెప్తారా? Let's see 60,000 here. సార్. Is returning salary. Okay. Abdul dot get salary. Abdul, what is the value I will get here? Abdul, ఉన్నావా? జహీర్, ఇప్పుడే జాయిన్ అయ్యాను, నెట్వర్క్ వస్తే. ఓకే, అది చూడండి. ఓకే, yesterday we have written one function public int get salary which is returning salary. Okay, I am calling that function object dot get salary. What I will get here? Whether I get or 60,000. not get, I won't get. Ravindra, anyone? 60,000 సార్. ఏది ఉంటే అది వచ్చిద్దా రాదా? ఎవరైనా సరే దీంట్లో. యూనస్, 60, sir. 60,000. 60,000. నేను అంటాను అసలు ఏమీ రాదంట. రన్ చేయండి. అది పైది. ఓకే, ఇవి పైని ఈ ఫంక్షన్లో కాల్ చేసింది. ఈ ఫంక్షన్లో ఉన్న వాల్యూస్ ప్రింట్ అయినాయి. దీంట్లో వాల్యూ ప్రింట్ కాల. మనం అక్కడ వాల్యూ ఏం ఇవ్వలేదన్నా సార్. ఇక్కడ మనం కన్సోల్ ఓకే. డాట్ రైట్ లైన్ స్టేట్మెంట్ రాయాల. వీడు ఏం చేస్తున్నాడంటే నీకు ఇచ్చిన పని రిటర్న్ చేస్తున్నాడు. అబ్బాయి నా శాలరీ ఇంత అని. వీడికి ఎవడికి? కాలర్. ఈ ఫంక్షను, ఈ క్లాసు మెయిన్ డాట్ జావా అనే క్లాసు ఈ ఫంక్షన్ని కాల్ చేసింది. కాల్ చేసిన వాడికి వాల్యూ ఇస్తున్నాడు, అంతేగాని హీఈస్ నాట్ ప్రింటింగ్ ఎనీ డేటా. అర్థమైందా? సో అది రిటర్న్ టైప్ అంటే. హీఈస్ పెర్ఫార్మింగ్ ద యాక్షన్ అండ్ రిటర్నింగ్ ద వాల్యూ. ఐ డింట్ యూజ్ ద ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ హియర్ కదా. ఐఎమ్ పాసింగ్ ద డేటా ఫ్రమ్ హియర్ టు దిస్ గై. అది ఎంత అయితే ఉందో అది. సో దాన్ని నేను ప్రింట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఒక వేరియబుల్ని స్టోర్ చేసుకో, ఈ ఫంక్షన్ని ఒక వేరియబుల్కి అలొకేట్ చేసుకో. ఇది ఏమిస్తుంది? ఇంట్. కాబట్టి ఎల్ శాలరీ ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసుకున్నా. ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షన్లో ఉన్నటువంటి వాల్యూ ఈ వేరియబుల్కి చేరింది, రైట్? అండ్ దెన్ ఐ షుడ్ యూజ్ కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ హియర్.
సార్ ఇది సి షార్పా? జావా. అంటే జస్ట్ ఇది రిటర్న్ కన్సోల్ డాట్. కన్సోల్ డాట్ రైట్ అని సి షార్ప్లో. ఓకే. ఓకే, ఎల్ శాలరీ. ఓకే, సో ఇప్పుడు నీకు ఇది వచ్చింది. అది రిటర్న్ టైప్ ఉన్నటువంటి దానికి నార్మల్ ఫంక్షన్కి తేడా. రిటర్న్ టైప్ ఉన్నది ఏంటంటే ఇట్ విల్ పెర్ఫార్మ్ ద యాక్షన్. నువ్వు ఏం చెప్పావో మధ్యలో ఇక్కడ ఇది ఒక్కటే కాదు, ఇక్కడ నువ్వు ఎన్ని స్టెప్స్ అయినా ఉండొచ్చు, ఏ కోడ్ అయినా ఉండొచ్చు. ఇట్ విల్ పెర్ఫార్మ్ ద యాక్షన్. ఫైనల్లీ వాట్ ఇట్ విల్ డూ, ఆ రిజల్ట్ ఏంటి అన్నది ఇట్ విల్ రిటర్న్. ఎవరికి, ఎవడైతే కాల్ చేశాడో వాడికి వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తాడు. ఇది ఫంక్షన్. ఈ ఫంక్షన్లో ఉన్న వాల్యూని మనం ఇంకొక వేరియబుల్కి అసైన్ చేస్తున్నాం. ఓకే, వన్స్ వీ అసైన్ దట్ వాల్యూ ఐఎమ్ ప్రింటింగ్. నౌ యూ విల్ గెట్ ద వాల్యూ. అర్థమైందా? ఎ ఫంక్షన్, హౌ టు యూజ్ ఎ ఫంక్షన్ విచ్ హ్యాస్ ద రిటర్న్ టైప్. సి 45,000. ఇదేంది, ఇక్కడ శాలరీ ఏమో 60,000 చేశాడు, మరి ఇక్కడేమో ఈడేమో 45,000 అంటున్నాడు ఏంటి? లాస్ట్ చేంజ్ 60,000 కదా. 45,000 వచ్చిందండి. ఉం? అంటే ఈ డేటా నువ్వు ఏదైతే పంపించావో ఫంక్షన్ లెవెల్లో, దట్ ఈజ్ దిస్ డేటా ఈజ్ లోకల్ టు దిస్ ఫంక్షన్. అర్థమైందా? లోకల్ వేరియబుల్స్, గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ అనేది ఇంకో టాపిక్ మాట్లాడుకుందాం. ఓకే, ప్రస్తుతానికి దాని గురించి జరిగింది. రైట్, ఇవి ఫంక్షన్స్ని కాల్ చేయడం. Do you got it? How to call the functions or how to call the variables? Ravindra, how to call the functions? How do you call the functions? Responder. Jahir? By creating object. So what is the syntax for object creation? Class name, uh, or the object name, anything we can give equal to new, and the same thing, I think the class name we need to create the method name also. Student class name, open bracket, close bracket. Okay, sorry, class name and Okay, ఇట్లా మనం క్రియేట్ చేస్తాం. సో దిస్ ఈజ్ హౌ వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ఎ ఫంక్షన్. సో everybody will go for one class, new class. ఓకే, ఈసారి క్యాలిక్యులేటర్ క్లాసు ఇది. మీరు వాట్ ఈజ్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్? సో ఐ వుడ్ లైక్ టు నో. బేస్డ్ ఆన్ దట్ వీ కెన్ కంటిన్యూ విత్ సమ్ అదర్ థింగ్స్. ఓకే, సో జస్ట్ దిస్ ఈజ్ ద what is that? For your practice, you need to create one calculator class. Okay, Kaushik, how do you create a class? Go to new Java class. So here, క్లాస్ calculator. అదే ఓకే, క్లాస్ నేమ్ వచ్చేసి క్యాలిక్యులేటర్స్ నా ఈ నేమ్తో ఒక క్లాస్ క్రియేట్ అయింది. ఇక్కడ మీరు ఒక 2 నంబర్స్ని తీసుకొని సమ్ చేయడం, 2 నంబర్స్ని తీసుకొని సబ్స్ట్రాక్ట్ చేయడం, ఇవి ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, సో ఆపరేటర్స్ కొన్ని, దీనికి సంబంధించిన ఆపరేటర్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. ఓకే, సో నేను ఆపరేటర్స్ గురించి చెప్తాను. యూ కెన్ రైట్ యువర్ ఓన్ ఫంక్షన్స్. ఒక ఫంక్షన్ చెప్తున్నాను. పబ్లిక్, ఐఎమ్ రిటర్నింగ్ ద వాల్యూ, ఐ వాంట్ టు రిటర్న్ ద వాల్యూ, యాడ్ 2 నంబర్స్. ఇది ఇన్పుట్ పారామీటర్స్తో ఇంటూ ఏ కామా ఇంటూ బి.
సో ఇట్లా పెడితే ఏంటి, he can pass any data while calling this calculator class. He can pass any data, right? Int c equals to 0. Okay, I want to perform c equals to a. Ah, a comma b, a plus b. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది. ఎందుకని? సి హియర్, నేను రాశాను ఫంక్షను సి ఈక్వల్స్ 0, సి ఈక్వల్స్ టు ఏ ప్లస్ బి. అంటే ఈ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ ఎప్పుడు కూడా ఎగ్జిక్యూషన్ ఎట్లా జరిగిద్దంటే, లైన్లో రైట్, ఇది రైటో లెఫ్ట్ ఒకటి, ఈ సైడ్లో ఉన్న వాల్యూ, రైట్ సైడ్లో ఉన్న వాల్యూ ముందు పెర్ఫామ్ జరిగిద్ది ఆపరేషన్. ఓకే, అంటే ఏముంది రైట్ సైడ్లో ఏ ప్లస్ బి ఉంది. అంటే రెండు నంబర్స్ని సమ్ చేసి ఆ వచ్చినటువంటి వాల్యూని ఈ ఒక వేరియబుల్లో చూడండి, వేరియబుల్స్ ఎందుకు వాడతాము? టు స్టోర్ ద డేటా. నేను ఇక్కడ రెండు ఆపరేషన్స్ చేశాను, రైట్? అండ్ ఆఫ్టర్ పెర్ఫార్మింగ్ ద ఆపరేషన్ ఐ గాట్ ద వాల్యూ. I want to assign that value to another variable. How? Using the assignment operator. Clear? ఈక్వల్స్ టు ఆపరేటర్ అంటే ఈ సైడ్ను ఫస్ట్ ఆపరేషన్ ఇక్కడ జరిగిద్ది. ఓకే, ఏ ప్లస్ బి జరిగింది, అండ్ ఐ ఆమ్ అసైనింగ్ దట్ వాల్యూ టు సి అనే వేరియబుల్కి అసైన్ చేశా. ఓకే, ఇది అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ అండ్ ఏ ప్లస్ బి ఇది. ఓకే, సో దీన్ని రిటర్న్ చేపిస్తున్నా. రిటర్న్ సి. ఇందాక క్వశ్చన్ ఏంటంటే వై ఐఎమ్ నాట్, వై ఐఎమ్ గెట్టింగ్ ద ఎర్రర్ హియర్. అంటే ఏబిని మనం ఇంకా వాల్యూస్ ఇవ్వలేదు కదా సార్, అందుకనే. అంటే ఏకి బికి మనం ఇంకా వాల్యూస్ అసైన్ చేయలేదు కదా, అందుకనే. కాదు కాదు, మనము రిటర్న్ ఏం చేయట్లేదు మనం. ఫంక్షన్ సింటాక్స్లు మాట్లాడుకున్నాం కదా. ఓకే. ఫంక్షన్ సింటాక్స్ ఏంటి? ఈ సింటాక్స్ ఏంటో చెప్పండి. ఇది ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫంక్షన్? నాలుగు మాట్లాడుకున్నావు. ఏ ఫంక్షన్ విత్ పారామీటర్, వితౌట్ పారామీటర్, అది అది ఇది. ఇప్పుడు ఫంక్షన్ విత్ పారామీటరా, వితౌట్ పారామీటరా? విత్ పారామీటర్. విత్ పారామీటర్స్. అండ్ ఏ ఫంక్షన్ ఈజ్ రిటర్నింగ్ సంథింగ్, రైట్? ఫంక్షన్ ఈజ్ రిటర్నింగ్ సంథింగ్. ఇక్కడ ఏం రిటర్న్ చేస్తుందంట? ఇంట్. ఇంట్ అంటే ఏంటి? నంబర్, రైట్? యు ఆర్ సేయింగ్, ఈ సింటాక్స్ని బట్టి నీకు ఏమర్థమవుతుందంటే ఐఎమ్ డూయింగ్ సమ్ ఫంక్షనాలిటీ అండ్ ఫైనల్లీ ఇట్ షుడ్ రిటర్న్ సంథింగ్ కదా. ఇక్కడ నీకు రిటర్న్ అని అన్నప్పుడు డూ యూ హ్యావ్ ద రిటర్న్ కీవర్డ్ హియర్? నో కదా, అందువలన అది కంపైల్ కాదు, రైట్? ఇది అర్థమైందా? నువ్వు ఇక్కడ ఇక్కడ నార్మల్గా ఫంక్షన్ అయితే ఫంక్షన్ సింటాక్స్ ఏంటి? నార్మల్గా పబ్లిక్ వాయిడ్ ఫంక్షన్, ఫంక్షన్ నేమ్, సమ్ పారామీటర్స్ ఆర్ వితౌట్ పారామీటర్స్. బట్ ఇక్కడ వాయిడ్ లేదు. ఇక్కడ నేను వాయిడ్ పెట్టలా, ఐ యూజ్ సమ్ రిటర్న్ టైప్. ఇంటీజరా, స్ట్రింగా, ఏదో ఒకటి రిటర్న్ చేస్తున్నా అని నేను క్లియర్గా ఇక్కడ సింటాక్స్లో చెప్పా. బట్ ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్, ఐ డింట్ యూజ్ దిస్ కీవర్డ్. ఫంక్షన్ మస్ట్ ఎండ్ విత్ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ అబ్బా. ఓకే, క్లియర్? ఏ ఫంక్షన్ మస్ట్ ఎండ్ విత్ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్, అప్పుడు మాత్రమే ఆ ఎర్రర్ లేకుండా వచ్చింది. అర్థమైందా? నేను రెండు ఆపరేషన్లు చేశాను, ఐ వాంట్ టు రిటర్న్ సంథింగ్. సో నేను ఇక్కడ చెప్పాను అంటే ఇక్కడ కంపల్సరీగా రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ ఉండాలి. ఆ రిటర్న్ పక్కన ఏముండాలి? ఏదైనా ఉండొచ్చా? స్ట్రింగ్ ఉండొచ్చా? నేను ఇక్కడ ఇంట్ అన్నాను, కెన్ ఐ రిటర్న్? ఇవ్వకూడదు సార్. ఇట్లా అన్నాను అనుకో, హలో ఏదో పెట్టా, అయిద్దా? చూడు, ఇక్కడ ఎర్రర్ త్రో చేసిద్ది. ఎర్రర్ త్రో చేసినప్పుడు మనం గమనించాలి, ఓకే, సంథింగ్ ఈజ్ ప్రాబ్లం అని చెప్పేసి. ఓకే, ఇక్కడ. సో
ఇక్కడ ఏదైతే మెన్షన్ చేశామో అటువంటి డేటా, అది నంబర్ రిటర్న్ చేసే డేటా యూజ్ చేయాలి. ఏంటి పోయిందిలే, కొంచెం కంపైలేషన్ స్లోగా ఉంది అది. ఓకే, రిటర్న్ సి. ఇప్పుడు ఈ క్యాలిక్యులేటర్ క్లాస్ మొత్తం మీరు బిల్డ్ చేయాలి. ప్లస్ అయితే సమ్ము, మైనస్ సబ్స్ట్రాక్షను, ఇది మల్టిప్లికేషను, ఇది డివిజను, ఇవి. ఓకేనా? 4 క్లాసులు, 4 ఫంక్షన్స్ మీరు క్రియేట్ చేసి కాల్ చేయాలి. హౌ టు కాల్, కౌశిక్? ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు కాల్ దట్ ఫంక్షన్, హౌ డు ఐ కాల్? ఫస్ట్ ఒక లాస్ట్ నేమ్ వేరియబుల్ ఇచ్చి నువ్వు అని మళ్ళీ ఆ ఫంక్షన్ నేమ్ కాల్ చేయాలి. ఏంటి? అంటే సపోజ్ క్యాలిక్యులేటర్ అని చెప్పి స్పేస్ ఇచ్చి ఒక వేరియబుల్ ఇచ్చి నువ్వు క్లాస్ ఈక్వల్ టు నేమ్ మళ్ళీ క్యాలిక్యులేటర్. క్యాలిక్యులేటర్, రైట్? సిఏఎల్సి ఏదో ఒకటి నా ఆబ్జెక్ట్ నేమ్. సో నువ్వు సింపుల్గా ఏం చెప్పొచ్చు అంటే, యూ నీడ్ టు క్రియేట్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఫస్ట్. ఓకే. ఆబ్జెక్ట్ డాట్ యాడ్ ఫంక్షన్. సో హియర్ ఈ ఫంక్షన్కి నీ ఇష్టం వచ్చిన డేటా పాస్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ ద ప్రొవైడెడ్ క్యాపబిలిటీ యాజ్. ఇప్పుడు నేను ఇది రన్ చేస్తే 9 వచ్చిద్దా కౌశిక్? అది వచ్చిద్దా సిస్టమ్ 9? డాట్ అవుట్. చూడు, 9 వచ్చిద్దా ఇక్కడ? ఈ ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తుంది. ఏ ప్లస్ బి వాల్యూస్, ఏలో 4, బిలో 5 వాల్యూస్ వచ్చింది. సి ఈక్వల్స్ టు 9 వచ్చింది. ఇది రిటర్న్ చేసింది. ఎవడికి మా రిటర్న్ చేసింది? వీడికి రిటర్న్ చేసింది. సో ఏదో సమ్ అనే వేరియబుల్ ఒకటి క్రియేట్ చేసా. ఇప్పుడు ప్రింట్ అయిద్దా? ఆ ప్రింట్ లైన్ స్టేట్మెంట్ రాయాలి కదా సార్. అది మేజర్గా. సో ఇది రిటర్న్ వాడినప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చిద్ది, ఆ వాల్యూని ఇక్కడ నుంచి ప్రింట్ చేసుకోవాలి. Got it? Now we can build our calculator, own calculator. Right? That calculator కి నువ్వు ఇష్టం వచ్చిన numbers పాస్ చేయి. It will give the sum of that numbers. Got it? How to create the object for a class? How to call the functions? Clarity వచ్చిందా? వచ్చింది సార్. This is how we need to create the object. After creating the object only, you can call the functions or you can call the variables of that class. Clear? ఓకే, ఇక్కడ ఒక చిన్న ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ చెప్తా. ఫంక్షన్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం కాబట్టి, రైట్? వాట్ ఈస్ దట్? ఇంటర్వ్యూస్లో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. ఇది ఒక క్లాస్ ఉంది, క్యాలిక్యులేటర్ క్లాసు. ఈసారి 2 నంబర్స్కి నేను చేశా. ఏంటి ఇది? ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది. ఇది సేమ్ క్లాసు, సేమ్ మెథడ్. సరే, ఇది కోడ్ లోపల ఇది ఇది ఉందా అన్నావు కదా. సో నేనేం చేస్తానంటే కోడ్ మారుస్తున్నా. ఏ ప్లస్ బి చేసేసా. సేమ్ కోడ్ ఉందనంటే కాదు, కోడ్ లోపల కోడ్ చేంజ్ ఉంది. అవునా కదా? రైట్. సేమ్ ఫంక్షన్ నేమ్ కాపీ చేసా. ఇక్కడ పబ్లిక్ ఇంట్ యాడ్ ఇంట్ ఏ ఇంట్ బి, ఓపెన్ బ్రేసెస్ క్లోజ్ బ్రేసెస్. దీని గురించి మర్చిపోండి బాస్, ఇక్కడ ఏదైనా ఉండొచ్చు. ఇక్కడ ప్రాబ్లం చెప్తుంది. అది ఏంటి? కంపైల్ కావట్లా. అంటే ఒక క్లాస్లో విత్ ద సేమ్ నేమ్ యూ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ మోర్ ఫంక్షన్స్. రైట్? అదే నా చెప్తుంది. డూప్లికేట్ అని ఇద్దనమాట. రైట్? డూప్లికేట్, ఆ ఫంక్షన్ డూప్లికేట్ అయి ఉంది అని చెప్తుంది. అయ్యో,
ఇట్లా ఒక క్లాస్లో మెథడ్ నేమ్ సేమ్, పారామీటర్స్ సేమ్తో అది ఆల్రెడీ ఏం చెప్తుంది, ఆల్రెడీ దెర్ ఈజ్ ఏ మెథడ్ విత్ ద సేమ్ నేమ్ అని చెప్పేసి అంటుంది. ఇది అలౌ చేయదు. సో ఏం చేయాలి, పారామీటర్స్లో డిఫరెన్స్ చేసుకోండి. సో మెథడ్ నేమ్ సేమ్, పారామీటర్స్